பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मद नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. சிவ எனத் தொடங்கும் சக்தி துதி. ஆனந்த லகரி. சிவக்ஷக்தியா யுக்தோ யதி பவதி சக்தகா பிரபவிதும் ந சேதேவம் தேவோ ந கலு குஷலகா ஸ்பந்திதுமபி அத்தஸ்த்வாமாராத்யாம் ஹரிஹர விரிஞ்சிதிபிரபி பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா கதம கிருத புண்ணியகா பிரபவதி. சிவகா தேவகா இறைவனான சிவபெருமான் சக்தியாயுக்தகா பவதியதி சக்தியுடன் சேர்ந்திருப்பவராக இருந்தாலே பிரபவித்தும் உலகை ஆக்குவதற்கு சக்தகா ஆற்றல் படைத்தவராவார். ஏவம் நச்சேத் இவ்வாறு சேர்ந்திராவிடில் ஸ்பந்தித்தும் அபி அசைவதற்கும் கூட குச்சலகா ந கலு சாமர்த்தியமுள்ளவராக இல்லை அல்லவா. அத்தகா ஆகையால் ஹரிஹர விரிஞ்சாதிபிகி அபி திருமால் ருத்ரன் பிரம்மா முதலானோராலும் கூட ஆராத்யாம் ஆராதனை செய்யப்படுபவளான துவாம் உன்னை அக்ருத புண்ணியகா புண்ணியம் பண்ணாதவன் பிரணந்தும் நமஸ்கரிக்கவோ ஸ்தோத்தும் வா ஸ்தோத்திரிக்கவோ கதம் பிரபவதி எங்க முடியும். நம்முடைய ஸ்தோத்திரம் இந்த ஸ்லோகத்துடன் ஆரம்பிக்கிறது. இந்த ஸ்லோகத்தில் லோகங்கள் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிப்பது, ரட்சிப்பது, சம்ஹரிப்பது ஆகிய காரியங்களை செய்யும் பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன் முதலியோருக்கும் மேற்பட்ட சக்தி அம்பாள்தான். சாக்ஷாத் பரபிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கப்பட்ட சிவனும் அவள் செயல்படுத்தி நடத்தி வைத்தால்தான் தன்னுடைய அச்சலமான அசைவில்லாத நிர்குண அத்வைத்த நிலையிலிருந்து அசைந்து கொடுத்து திரிமூர்த்திகள் முதலியவர்களை கொண்டு துவைத்த பிரபஞ்ச வியாபாரத்தை பண்ண முடிகிறது என்ற முக்கியமான சாக்த தத்துவம் சொல்லி இருக்கிறது. திரிமூர்த்திகளும் இன்னும் மற்ற தேவர்கள் முதலான சக்திமான்கள் எல்லாரும் உன்னை பூஜை பண்ணுகிறார்கள். பிரம்மத்தையே நீ ஆட்டி படைக்கிறாய். அந்த ஆட்டம் உன்னுடையதே. அதிலிருந்தே லோகத்தில் உள்ள அத்தனை தினசான ஆட்டங்களும். ஆட்டம் என்றால் காரியம். ஒரு ஈ எறும்பு அடியெடுத்து வைப்பது முதற்கொண்டு சகல காரியமும் உன் சக்தியால் தான், உன் சங்கல்பத்தால் தான் நடக்கிறது. அப்படி இருக்கும்போது உன்னை ஒருத்தன் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறான், ஸ்தோத்திரம் செய்கிறான் என்றால் அது மட்டும் தன்னால் ஆகிவிடுமா? எனக்கு உன்னிடம் அன்பு பக்தி உண்டாகி நான் உன்னை நமஸ்காரம் பண்ணுவது என் செயலா, என் சங்கல்பமா? உன்னை ஸ்துதிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேனே, இது உன் சக்தியும் சங்கல்பமும் அருளும் சம்மதமும் இல்லாவிட்டால் நடக்க கூடுமா? இப்படி ஆச்சாரியாள் அம்பாளிடம் கேட்கிறார். வெளிப்பட
பொத்தை பூஷணிக்காயாக கேட்காமல் நாசூக்காக உள்ளே இந்த அர்த்தத்தை வைத்து வியங்கியமாக கேட்கிறார். இதே வியங்கிய ரீதியில் இன்னும் கேட்கிறார். ஸ்தோத்தரிக்கும் சக்தியை நீதான் தருகிறாய் என்றாலும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் தந்து விடுவாயா என்ன? மாட்டாய். ஏனென்றால் நீ என்னதான் தாயாரானாலும் கர்மாவை பார்த்துத்தான் பலன் தருவாய். ஆகையால் யோக்கியதை இல்லாதவனுக்கு உன்னை ஸ்துதி செய்யும் மகாபாகியத்தை தரமாட்டாய். என்ன யோக்கியதை? ஜன்மாந்தரங்களில் நிறைய சத்காரியம் பண்ணி புண்ணியம் சம்பாதித்திருக்க வேண்டும். அதுதான் யோக்கியதை. பூர்வ புண்ணியசாலியை தவிர உன்னை நமஸ்கரிக்கவும் ஸ்துதிக்கவும் எவருக்கு முடியும்? இப்படி எல்லாவற்றையும் பிளெயினாக சொல்லாமல் அநேகம் இன்டைரக்டாகவும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. கவிதைக்கு இது முக்கிய லட்சணம். வசன நடை மாதிரி எல்லாவற்றையும் பிளெயினாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடக் கூடாது. சில விஷயங்களை கூறாமல் கூறுவது என்ற முறையில் உள்ளே மறைத்து வைத்தே சொல்ல வேண்டும். அப்போதுதான் ரசம். ஒரு பழம் இருந்தால் அதில் ரசம் வெளியிலே சொட்டாமல் உள்ளுக்குள்ளேதானே தேங்கி தோய்ந்து இருக்கிறது. அந்த மாதிரி கவிதை என்றால் ரசவத்தாக இருக்க வேண்டும். சாரவத் என்றும் சொல்வார்கள். அதாவது வேண்டாததை எல்லாம் தள்ளிவிட்டு ஷாற்றை மட்டும் பிழிந்து தர வேண்டும் என்று அர்த்தம். இப்படி சொல்லும் போது வளவளப்பு இல்லாமல் சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைப்பது என்று அர்த்தம். ஒரு கூடை எலுமிச்சம்பழத்தை சாறு பிழிந்து ஒரு சின்ன ஜாடிக்குள் அடக்கி வைக்கிறது போல அபிப்பிராயங்களை சுருக்கி எசன்ஸாக தந்தாலே அது கவிதை. ஒரு சின்ன பல்லவியை வித்வான்கள் சங்கதிகள் போட்டு பலுக்கி பலுக்கி விஸ்தாரம் பண்ணுவது போல ரசிகர்கள் உள்ளர்த்தத்தையும் நயங்களையும் தாங்களே விளக்கி தெரிந்து கொள்ளும்படியாக கவிதைகளை இயற்ற வேண்டும். அப்படி இந்த ஸ்லோகத்தில் இன்னொன்றும் உள்ளர்த்தமாக ஊகித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னவென்றால், பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா கதம் அக்ருத புண்ணியகா பிரபவதிஹி. உன்னை எப்படி புண்ணியம் பண்ணாதவன் நமஸ்கரிக்கவும் ஸ்தோத்திரிக்கவும் முடியும் என்று இதில் கேட்கிறார். அப்படி கேட்பவரே ஸ்தோத்தரிக்கிறார் என்பதால் தாம் ரொம்ப புண்ணியசாலி என்று ஆச்சாரியால் தம்மையே காட்டிக் கொள்கிறார் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொண்டால் அது அனர்த்தம்தான். பின்னாடி தம்மை ஒன்றுமே இல்லாதவனாக ஆச்சாரியால் குறைத்து கொண்டு எனக்கும் கூட உன் கடாட்சத்தை கொடு, என் சிரசிலும் கூட உன் சரணத்தை வை என்று ரொம்ப அடக்கமாக சொல்கிறார். அப்படிப்பட்டவர் எடுத்த எடுப்பில் நான் நிறைய புண்ணியம் பண்ணினவன், அதனால்தான் உன்னை பற்றி ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடிந்திருக்கிறது என்று ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டார். ஆகையால் இங்கேயும் என்ன உள்ளர்த்தம் சஜஸ்ட் பண்ணுகிறார் என்று ஆலோசித்து பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலில் என்ன சொன்னார்? அசைய முடியாத அச்சல தத்துவமான சிவனையும் அவள் அசைவிக்கிறாள் என்றார். அதே அனுசரித்து இங்கேயும் புண்ணியமே பண்ணாத எனக்கும் புண்ணியம் பண்ணியவர்களுக்கே உரியதான ஸ்தோத்திரம் இயற்றும் சக்தியை கொடுத்திருக்கிறாள் என்றுதான் அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். உன்னை எப்படி புண்ணியம் பண்ணாதவன் ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியும் என்பதற்கு, அப்படி இருந்தும் எப்படி புண்ணியமே பண்ணாத நானும் ஸ்தோத்தரிக்க முடிகிறது? எதையும் செய்யும் உன் சாமர்த்தியம்தான். அச்சல சிவனையே அசைய பண்ணும் உன் சாமர்த்தியம்தான் புண்ணியம் பண்ணாத என்னையும் உன்னை ஸ்தோத்தரிக்கும்படி என் நாக்கை வாக்கை அசைத்திருக்கிறது என்றே அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ஆச்சாரியாளின் ஹிருதயத்தை அனுசரித்தது. பிரணந்தும் நமஸ்கரிக்க என்பது உடம்பால் பண்ணும் காரியம். ஸ்தோத்தும் ஸ்தோத்திரிக்க என்பது வாக்கால் பண்ணும் காரியம். மனோ வாக்காயம் என்ற மூன்றில் பின்னிரண்டும் பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும்
என்பதில் அடங்கி விடுகின்றன. மனசால் அம்பாளை நினைத்துத்தானே அப்புறம் அவளை நமஸ்கரிப்பதும் ஸ்தோத்தரிப்பதும். ஆதலால் அதுவும் அண்டர்ஸ்டுட் தான், உள்ளுரை பொருளாய் இருப்பதுதான். இப்படி முதல் ஸ்லோகத்திலேயே அம்பாளுக்கு மனோவா காய சமர்ப்பணம் நடந்து விடுகிறது. இங்கே போட்ட விதைதான் கடைசியில் 100ஆம் ஸ்லோகத்தில் பரிபூர்ணமான சரணாகதியாக ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்யும் பழமாக பழுத்து முடிகிறது. பூர்வ புண்ணியம் இல்லாதவன் நமஸ்கார ஸ்தோத்திராதிகள் பண்ண முடியாதென்றால் பக்தி பண்ண முடியாதென்றே அர்த்தம். பக்தி மார்க்கத்தில் இப்படி சொன்னவர் ஞான மார்க்கத்தில் போவதற்கும் இப்படியே விவேக சூடாமணியில் சொல்லி இருக்கிறார். முக்திர்னோ சதகோட்டி ஜன்மச கிருதைஹி புண்ணியைஹி வினாலப்யதே. ஸ்லோகம் 2. அப்படி என்றால் 100 கோடி ஜன்மங்களில் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் ஒழிய ஞான வழியில் போய் முக்தி அடைய முடியாது என்று அர்த்தம். இதிலேயே வேடிக்கை, தெய்வானுகிரகத்தினால்தான் ஒருத்தனுக்கு பக்தியோ ஞானமோ ஏதோ ஒரு நல்ல வழியில் போகத் தோன்றும் என்று பக்தி புஸ்தகமான சௌந்தர்ய லகரி ஆரம்பத்தில் ஆச்சாரியாள் வெளிப்படையாக சொல்லவில்லை. ஆனால் தெய்வத்தை அந்தண்டை மூட்டை கட்டி வைத்து விடுவதாக உலகம் நினைக்கும் ஞான வழிக்காக எழுதின விவேக சூடாமணி ஆரம்பத்தில் தான் ஒருத்தன் மனுஷனாக பிறந்து முக்திக்கு ஆசைப்பட்டு உத்தம ஆச்சாரியானை சேர்வது தெய்வானுகிரகத்தால் தான் உண்டாவது, தெய்வானுகிரக ஹேதுகம் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஸ்லோகம் 3. அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி, சிவபுராணம் வரி 18 என்பதாக பக்தி பண்ணும் எண்ணமும் தெய்வ பிரசாதமாகத்தான் கிடைக்க வேண்டும் என்று மாணிக்க வாசகர் சொல்லி இருக்கிறார். சிவசக்தியாக என்று ஸ்தோத்திரம் ஆரம்பிக்கிறது. பரம மங்களம் என்ற அர்த்தமுள்ள சிவசப்தத்தோடு சுபமாக ஆரம்பிக்கிறது. சக்தியோடு சேர்ந்திருந்தால்தான் சிவனால் அசையக்கூட முடியும், இல்லாவிட்டால் ஒன்றுமே இல்லை என்றுதான் ஸ்லோகம் சொல்கிறதென்றாலும் முதல் வார்த்தை சக்தி என்று இல்லாமல் சிவ என்றே இருக்கிறது. சதி பதி, மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர் என்று எப்படி சொன்னாலும் முதலில் பத்னி அப்புறம் புருஷன் என்றே உள்ள போதிலும் சக்தி மகிமையையே சொல்லி அவள் சம்பந்தம் இல்லாவிட்டால் அந்த சிவனுக்கு மகிமையே இல்லை. அவன் காலக்கூட விஷத்தை சாப்பிட்டும் கூட உயிரோடு இருக்கிறானா, அது கூட அவளுடைய தாட்டங்க மகிமைதான். ஸ்லோகம் 28 விளக்கம் பின்னால் வரும். என்கிற அளவுக்கு போய்விடுகிற ஸ்தோத்திரத்தின் ஆரம்பத்தை பார்த்தாலோ முதலில் அவன் பேர், அப்புறம்தான் அவள் பேர் என்று இருக்கிறது. ஏன் இப்படி என்றால், லோகத்துக்கு தர்மசாஸ்திர வழிகளை எப்போதும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பதில் ஆச்சாரியாள் ரொம்பவும் கவனமாயிருந்தவர். லோகத்தில் உள்ள பதிபத்னிகள் மாதிரி இல்லாமல் ஈஸ்வரனும் அம்பாளும் அநேக விதங்களில் வித்தியாசமாயிருப்பவர்கள். லோகத்தில் ஸ்திரீகளை அபலா என்கிறது வழக்கம். பலம் குறைந்தவர்கள் என்று அர்த்தம். புருஷன்தான் தன் பலத்தினால் அவளுக்கு ரட்சையாக இருப்பவன். பலம் என்றாலும் சக்தி என்றாலும் ஒன்றுதான். சிவசக்தி ஜோடியை எடுத்துக்கொண்டாலோ சக்தி என்பதே அவள் பெயராகத்தான் இருக்கிறது. அவள் இல்லாவிட்டால் அவன் ஒன்றும் செய்வதற்கில்லாமல் கிடக்க வேண்டியிருக்கிறது. பௌராணிகர்கள் வேடிக்கையாக சொல்கிறார் போல, ஒன்றும் செய்யாமல் இரு என்பதற்கு சிவனேன்னு கிட என்றுதான் சொல்கிறோம். ரொம்பவும் காரியத்துடிப்போடு ஒன்று பண்ண கிளம்பினால் சக்தியோடு புறப்பட்டான் என்கிறோம். சக்தியே இல்லை, அதனாலே சிவனேன்னு கிடந்தேன் என்று சகஜமாக யாரும் சொல்கிறோம். லோகரீதிக்கு வழிகாட்டுவதான தர்மசாஸ்திரங்களில் பதியை வைத்துத்தான் பத்னி, பதிக்கு அடங்கித்தான் பத்னி என்று வைத்திருக்கிறது. ஈஸ்வரன் அம்பாள் என்பதை தத்வார்த்தமாக முறையே நிஷ்கிரியமான நிர்குண பிரம்மம், ஜெகத் வியாபார மகாசக்தி, மாயாசக்தி என்கிறதும் தான் என்று பார்க்கிற போதோ
நேர்மாறாக இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. அபிராமி அந்தாதியில அபிராமி பட்டர் அம்பாளை பார்த்து சொல்ற, யாருமே தெரிந்து கொள்ளாத புரிந்து கொள்ளாத அந்த நான்மறைகளுடைய உட்பொருளாக்கக்கூடிய ஒன்றை நான் தெரிஞ்சுட்டேன். தெரிஞ்சுட்டு உன்னுடைய திருவடிக்கே நான் சரணன புகுந்து உன்னை நான் பாதங்களை கெட்டியமா பிடித்து கொண்டேன். உன்னுடைய அன்பர்கள் அல்லாதவர்கள் இருக்கிறாரே, அவகிட்ட நான் ஒதுங்கி போயிட்டேன். ஏன்னா அவெல்லாம் பாழ் நரக குழிக்கே விழக்கூடிய கயவர்கள். அப்பேற்பட்ட மனிதரை நான் அடையாமல் நான் தள்ளி ஒதுங்கி போயிட்டேன். அப்புறம் நான் இன்னும் என்ன பண்ணேன் தெரியுமோ, எப்போதும் உன்னுடைய பொற்திருவடி தாமரைகளை மாத்திரமே என் தலைமையில வச்சுட்டேன். என்னோட மனசுக்குள்ள எப்ப பார்த்தாலும் உன்னுடைய திருமந்திரத்தையே தாயே தாயே தாயேன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். அது மாத்திரம் இல்ல, உன்னோட ரொம்ப நெருக்கமான அடியார்கள் தொண்டர்கள் இருக்காங்க, இவளோட மாத்திரமே நான் கூடி இருந்து எப்போதும் உன்னை தொழுவதிலேயே என்னுடைய முழு நேரத்தையும் செலவு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றார். அது என்ன பாடம் தெரியுமா உங்களுக்கு? அறிந்தேன் எவரும் அறியாமறையை அறிந்து கொண்டு செறிந்தேன் உனது திருவடிக்கே திருவே வெறுவிப் பிரிந்தேன் நின் அன்பர் பெருமை எண்ணாத கரும நின்றல் மறிந்தே விழும் நரகுக்கு உறவாய மனிதரை சென்னியது உன் பொத்திருவடி தாமரை சிந்தையுள்ளே மன்னியது உன் திருமந்திரம் சிந்தூர வண்ண பெண்ணே முன்னியனின் அடியாருடன் கூடி முறை முறையே பண்ணியது என்றும் உந்தன் பரமாகப பத்ததியே பண்ணியது என்றும் உந்தன் பரமாகத பத்ததியே பரமாகம பத்ததியே. எப்போதும் உன்னோட அடியாரோட சேர்ந்து நீ வகுத்து கொடுத்த வழியிலே அந்த பாதையிலே சித்தனே நான் என்றென்றும் சேர்ந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்றார். இதே தான் நம்ம பெரியவாளுக்கு சொல்றோம். என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா, பெரியவா கேட்ட, நான் உங்களை நன்னா புரிஞ்சுட்டேன், என்னதான் நீங்க மறைச்சு வச்சிருந்தாலும் நீங்க தான் இந்த பரமேஸ்வருடைய அவதாரம் நான் புரிஞ்சுட்டேன். அந்த வேதங்கள்லாம் சொல்லக்கூடிய மறை பொருளான பிரணவ சொரூபம் நீங்க தான் புரிஞ்சுட்டேன். உங்களுடைய திருவடிகளையே கத்தியில நானும் வந்துட்டேன். உங்களை நினையாத உங்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எந்த மனிதரோடையும் நாங்கள் சேர மாட்டோம், பாழ் நரக குழியில விழமாட்டோம். அது மாத்திரம் இல்ல, எப்போதும் உங்களுடைய திருவடி தாமரையத்தான் எங்க தலைமையில வச்சுப்போம். உங்களுடைய திருநாமத்தையும் என்றென்றும் திரு மந்திரமாக நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு ஓதிக்கொண்டே இருப்போம். உங்களுடைய அடியார்களோட பக்தர்களோட கூடி எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நன்றாக அமைத்துக் கொண்டு எப்போதும் நீங்க வகுத்து கொடுத்த பாதையிலேயே நாங்கள் நன்றாக செல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த அபிராமி இந்தாதியை நான் பெரியவாளுக்கு அப்ளை பண்ற மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கேன். இதுல இன்னும் நிறைய அபிராமி இந்தாதி நிறைய பாடல்கள்லாம் இருக்கு. எல்லாமே பெரியவாளுக்கு ரொம்ப அழகாவே ஒத்து போகும். அதையும் நம்ம வர இதுல பகுதிகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு பெரியவாள் ரொம்ப அணுக்கமான ஒரு தொண்டர், ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு தொண்டரை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அவர் யாருன்னா, அவர் பேர் கண்ணையான்னு பேர். கண்ணையன் அப்படின்னு பேர்.
அவர் என்னன்னாக்கா ரொம்ப காலத்துக்கு, ரொம்ப வருஷத்துக்கு, அதாவது பெரியவா அந்த மேனான்னு சொல்லுவாளே, அந்த பல்லாக்குல போயிட்டு இருந்த காலத்திலேருந்து பெரியவாளோட ரொம்ப அணுக்கமா இருந்தவர். அவர் இன்னும் 2 தோழர்களோட என்ன பண்ணா, பெரியவா அங்கே வெளியூருக்கெல்லாம் போகும்போது அந்த மேனாக்குள்ள பெரியவா உட்காந்துருப்பா, அவர் தூக்கின்னு போவா. அது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் 50கள்லயோ 60கள்லயோ யாரோ ஏதோ தப்பா பேசுறானால பெரியவா அதையும் விட்டுட்டா, நல்ல இடத்துக்கு நடந்தே போக ஆரம்பிச்சா இல்லையா. இதெல்லாம் அதுக்கு முன்னாடியே நடந்த காரியம். பெரியவா எங்க போனாலும் இவாள் அழைச்சின்னு போவா. அப்படி பெரியவா எங்கேயும் போகாத, கேம்ப் போகாத, ஊர்லயே இருந்துட்டான்னு சொன்னா அந்த சமயத்தெல்லாம் இவாளுக்கு அவரை தூக்கின்னு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுனால வேற ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருப்பா. கூப்பிட்ட போது திருப்பி வருபாவா. ஒரு சமயம் பெரியவா ஸ்ரீசைலத்துக்கு போறா. ஸ்ரீசைலத்துக்கு போனோம்னா அது மேல போறதுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு பாதை தான் அது. அதுல போனோம்னா அதுவும் வெயில் காலமா வந்துடுத்தோம்னா தாங்கவே முடியாது. பெரியவா என்ன பண்ணாலும் அந்த சமயத்துல யாரோ கூட நிறைய சாத்துக்குடி பழம் கொடுத்துருக்கா. அந்த பழத்தெல்லாம் எடுத்து உரிச்சு 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 இவாளுக்கெல்லாம் அந்த 4 பேர் தூக்கி வராள அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு தாக சாந்தி பண்ணி வச்சாலாம். அது மாத்திரம் இல்லையா, அவ நேர ஸ்ரீசைலத்துக்கு மேல போனோடனே மடத்தினுடைய அங்க ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லையா, அவளுக்குன்னு ஒரு இடம் ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு போன உடனே சமையல் எல்லாம் முதல்ல பண்ணி இந்த 4 பேருக்கும் முதல்ல கொடுத்துட்டு அவ பசியாரினப்பறம் தான் மற்றவாளுக்கெல்லாம் 2வது சமைச்சு போடணும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு பண்ணி அவ எல்லாருக்கும் சாப்பாடு தயார் பண்ணி அத்தனை பேருக்கும் போட்டாள பெரியவா. இது கருணை மாமுகில் இல்லையா, தன்னை சுமந்துட்டு வராளே அவளுக்கு எவ்வளவு பசிக்கும், எவ்வளவு கஷ்டம் தெரிஞ்சுட்டு அவளுக்கா பண்ணா. அப்புறம் ஒரு சமயம் இந்த யாத்திரையெல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் பெரியவா நேர போய் சிவாஸ்தானத்துல தங்கிட்டா. அந்த சமயத்துல எங்கேயும் வெளியில போறது இல்ல பெரியவா, அப்படியே அங்கேயே இருக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 மாசம். அப்போ திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் கூப்பிட்டு, நம்ம கண்ணையன் இப்ப என்ன பண்றா அப்படின்னு கேட்டார். அந்த கண்ணையன் என்ன பண்றா அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாம் அவருக்கு எந்த வேலையும் இல்ல, அவருக்கு வேற எந்த வேலையும் தெரியாது. பெரியவாளை மேனால வச்சு அழைச்சின்னு போது ஒன்றுதான் அவருக்கு தெரியும். அவர் கொஞ்சம் இளநீர் வியாபாரம்லாம் பண்ணி பார்த்தார். இன்னும் இங்க கூட கடை போட்டார். ஆனா நம்ம இந்த வெயில் காலம் வந்தோடனே இந்த மார்ச் மாசத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா எல்லாருக்கும் மோர் எல்லாம் கொடுக்கறோம் இல்லையா. அதனால நீர், தண்ணீர், மோர் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுனால எல்லாரும் அதை ஃப்ரீயா குடிச்சிட்டு போயிடுறா. இந்த இளநீர் வியாபாரம் படுத்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறார் பாவம், வருமானம் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுத்து. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, அவனை கூப்பிட்டுன்னு வா அப்படின்னு. அவனை கூப்பிட்டுன்னு வந்தோடனே கேட்டா, என்ன பாய் எப்படி இருக்கேன், என்ன சாமி பண்றது, பெரியவா கிட்ட வேலை இருந்த வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு கவலையும் இல்லாத பெரியவா எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. அப்புறம் பெரியவா எங்கேயும் வெளியில போறது இல்ல, அதனால நாங்க ஏதோ வியாபாரம் பண்ணி ஏதோ வேலை செஞ்சு ஏதோ போச்சு விட்டோம். இப்ப இளநீர் வியாபாரம் பண்ணோம்னு ஆரம்பிச்சோம். அந்த இளநீர் வியாபாரத்துக்கு கூட இப்ப யாருமே இளநீர் எல்லாம் வாங்குறது கிடையாது. ஏன்னா எல்லாரும் மடத்துல அங்க கொடுக்கற நீர்மோரை ஃப்ரீயா சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறதுனால யாருக்கும் இளநீர் வாங்கி சாப்பிடணுங்கிற ஒரு அவசியம் இல்லாத போயிடுத்து. யாரும் வாங்குறது இல்ல பெரியவா, கஷ்டமா தான் இருக்கு சாமி அப்படின்னு சொன்னா. உடனே பெரியவா என்ன பண்றா, நீ இப்போ நான் பாத்துக்கிறேன், நீ கடையை நடத்து, தொடர்ந்து நடத்து, ஒண்ணும் கவலைப்படாத, போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டு மடத்து சிப்பந்திகள் தான் கூப்பிட்டா. இனிமே நாளையில இருந்து மடத்துக்கு வருவா யாருக்கும் நீர்மோர் கொடுக்காத, யாருக்கும் வெளியில பானையில தண்ணி வச்சு நீர்மோர் எதுவும் கொடுக்காத, எல்லாரும் யாருக்கு எது வேணுமோ போய் அந்த இளநீர்கார கண்ணையன்ட்ட போய் இளநீர் வாங்கி சாப்பிட்டோம், அவன் வியாபாரம் பெருகட்டும், நம்ம அவனோட வியாபாரத்துக்கு குறுக்க நிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா என்ன பண்ணாலும் அவன் உடனே அனுப்பிச்சுட்டாலாம். அப்படி உடனே அனுப்பிச்ச உடனே இது அவனுக்கு பரம சந்தோஷமா போயிடுத்து. அடாடாடாடாடா, என்ன சந்தோஷம், பெரியவா நமக்காக இவ்வளவு கருணையோட இத்தனை அழகா ரொம்ப நல்லா நமக்காக பண்ணி கொடுத்துருக்காளே, இது மாதிரி ஒரு மகான் நம்ம எங்கேயா பார்க்க முடியுமா அப்படி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டாலாம். இது மட்டும் தான் நினைக்கிறேடா. இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல பெரியவா மற்றவாளுடைய மனசறிஞ்சு அவளுடைய முகம் கோணாத அவளுடைய கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத நடந்துப்பாளாம். இந்த வேப்பத்தூர் அது பக்கத்துல திருவெசநல்லூர்னு ஒரு ஊர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். திருவெசநல்லூர்ல ஐயாவாள், ஸ்ரீதர ஐயாவாள் இல்லையா, அவரோட இதுல கார்த்திகை மாசம் அமாவாசை அன்னைக்கு கிணத்துல கங்கை வரும்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா. அந்த ஊர்ல ராமசுப்பா சாஸ்திரிகள்னு ஒருத்தர் பெரிய வேதவித்து மகாமகோபாத்தியாய அவர்கிட்ட நிறைய பேர் சாஸ்திர பாடம் படிச்சவாள்லாம் இருக்கா. அவர் அத்வைத சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர் தான்.
ஸ்மார்த்தர் தான். ஆனா கூட அவர் வழியா என்னோ ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவராகவே வாழ்ந்தார். வைஷ்ணவாளுக்கும் இவர் ரொம்ப வேண்டியவரா இருந்தார். அவளுடைய சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்கள்லாம் இவர் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாலும் சந்தேகத்துக்கெல்லாம் அவள்லாம் கேட்டு எல்லாம் பண்ணுவார். ஒரு சமயம் நம்ம பெரியவா அந்த கிராமத்துக்கு விஜயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டது. அது தெரிஞ்சது ரவேபத்தூர் ராமசுப்பா சாஸ்திரிகளுக்கு. என்ன பண்றது, பெரியவாளை பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. பெரியவா ஒரு மகான், பெரிய மகான், எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சவர். அவருக்கு தெரியாததுன்னு ஒன்றும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சர்வேஸ்வரனுடைய அவதாரமான சர்வஜனான மகா பெரியவாளை எப்படி தன்னுடைய கொள்கைக்கு விரோதமா போய் பார்க்கறது? ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றவா நம்ம சன்னியாசிகள் எல்லாம் பார்க்க மாட்டா. ஏன்னா ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள்லாம் குடுமி வச்சிருப்பா, பூணல் போட்டுருப்பா, திருதண்டம் வச்சிருப்பா, ஊர்த புன்றம் போட்டுருப்பா, காஷாய வஸ்திரம் 2 போட்டுருப்பா. இதெல்லாம் நம்ம சுவாமிகளுக்கு கிடையாது. சோ அதுக்கு இவருக்கு குடுமியும் கிடையாது, ஏக்க தண்டம் தான், பூணலும் கிடையாது. இவர் ஒரே வஸ்திரத்தை உடம்பு முழுக்க எல்லாம் சுத்தின்னு இருப்பார், பஸ்மத்தை வேற தாரணம் பண்ணிட்டு இருப்பார். அதனால இவரை பார்க்கறதுக்கு அவருக்கு அவளுக்கு வைஷ்ணவாளுக்கு அபிப்பிராயம் இல்லை. முக்காவாசி அந்த சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணனால இவரும் பார்க்காதே இருந்தார். ஆனா இப்ப பெரியவா அந்த கிராமத்துக்கு வந்த உடனே இவருக்கு இன்னும் மனசு கேட்கல. என்ன விரதம் கொள்கையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மீறி நம்ம பெரியவாளை பார்க்கலாம், சர்வேஸ்வரனுடைய அவதாரம் அப்படின்னு அவர் தீர்மானம் பண்ணி ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சார். இந்த மாதிரி நான் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரலான் இருக்கேன், எப்ப வரட்டும்னு. பெரியவா என்ன பண்ணா தெரியுமோ, வேண்டாம் வேண்டாம், அவருடைய கொள்கையை மீறி அவருக்கு எது சம்பிரதாய விரோதம் தோன்றதோ அதை அவர் செய்ய வேண்டாம். இது அனாவசியமா இது பண்றதுனால அவருக்கு மனசு கஷ்டம் வர வேண்டாம். அவருடைய சம்பிரதாயமா வச்சிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல இருந்து அவர் முரண்பட்டு எந்த இதையும் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்து, உங்களுக்கு எல்லா சகல விதமான க்ஷேமங்களும் உங்களுக்கு கைகூடும். தரிசனம் பண்ணாதையே என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு என்றென்றும் உண்டுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு பெரியவா அவருடைய கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத நடந்துட்டாலாம். யாருக்குமே அவாவா எந்த வழியை பின்பற்றாலோ அந்த வழிய கொஞ்சம் கூட மாறுபடாம தொடர்ந்து கடைபிடிக்கிறது தான் பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாளே தவிர, அருளரை கொடுப்பாளே தவிர, யாருமே தன்னுடைய தாய் மதத்தை விட்டோ தன்னுடைய சொந்த வழியை விட்டோ அதை விட்டு மற்றொரு வழியை பின்பற்றுறதுல பெரியவாளுக்கு எப்பவுமே உடன்பாடு கிடையாதுங்கிறது இதுல இருந்து தெரியுது இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா சிந்து பல்கிற இடத்துல இருக்கிறதே தான் பெரியவாளோட பரமகுரு ஆராதனை ஆச்சு. அந்த ஆராதனை உடனே மகா சிவராத்திரி வரும். இந்த சிவராத்திரிக்கு பெரியவா அந்த முத்கலேஸ்வரங்கிற கோவிலில் இருக்கா. ரொம்ப பிராச்சீனமான பழைய கோவில். மௌத்கல்யர் அப்படின்னு ஒரு மகர்ஷி, அந்த மகர்ஷி பூஜை பண்ணினதுனால அந்த சுவாமிக்கு பேர் முத்கலேஸ்வரர் அப்படின்னு பேர். மௌத்கல்ய கோத்திரம் அப்படின்லாம் இருக்கும் இல்லையோ. என்ன பண்ணா பெரியவா அந்த சிவராத்திரி அன்னைக்கு கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு, இவருக்கே முத்கலேஸ்வரன்னு பேர் தெரியுமான்னார். இந்த மௌத்கல்ய மகர்ஷி பூஜை பண்ணியிருக்கிறதுனால அவருக்கு முத்கலேஸ்வரன்னு பேரு. அதனால நீங்க மௌத்கல்ய கோத்திரத்தை சேர்ந்தவா, அதனால உங்க கோத்திர ரிஷி பூஜை பண்ணின சுவாமி, அதனால நீ அவருக்கு இன்னைக்கு 4 கால பூஜையை பண்ணு அப்படின்னா. அந்த வம்சத்துல வந்திருக்காரு ஏகாம்பரம் வெள்ளம் மௌத்கல்ய கோத்திரம், அதனால முத்கலேஸ்வரர் நீ பூஜை பண்ணு அப்படின்னா அவர் சரி அப்படின்னு விட்டார். ஆனா ஒரே கூட்டமான கூட்டம், ரொம்ப அன்கன்ட்ரோலபிள் கிரௌடு அப்படி வந்திருக்கு. கொஞ்சம் ஊருக்கு ஒதுப்புறமா தான் இருக்கும், இருந்தா கூட எப்படி பிளாப்பழம் இருக்கிற இடத்துல மொக்கிறதோ எறும்பு மொக்கிறதோ அது மாதிரி பெரியவா எங்க இருந்தாலும் காட்டுல இருந்தாலும் மேட்டுல இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் கூட்டம் குமிஞ்சுட்டே இருக்கும். அது ரொம்ப அசாத்தியமா கூட்டம் வந்திருக்கு. மெட்ராஸ்லேருந்து பல விஐபிஸ் எல்லாம் வந்திருக்கா. ஒரே மக்களை பட்டு இருக்கு. அதனால தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு யாராவது 4 பேர் வேணும். அதனால கூட இருக்கிறவாள்லாம் சொன்னா ஏகாம்பரத்துல, ஏன் நீ போய் உள்ளுக்குள்ள 4 காலம் பூஜை பண்ண உட்காந்துட்டு இன்னும் இங்க வரவா போறவாள தரிசனம் பண்ணி வச்சு இந்த கூட்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு சிரமமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல, இவர் 2 மணி நேரம் பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னார், நான் வேணா வெளியில இருக்கேன், எங்க அண்ணா வந்திருக்கார்
சந்துரு வாத்தியார் அப்படின்னு மடத்த வாத்தியார், அவரை விட்டு வேணா பண்ண சொல்றேன், பண்ணிட்டு சொல்லட்டுமா அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு கோவம் வந்துடுத்து. பாரு, உங்க கோத்திர ரிஷி பூஜை பண்ண சுவாமிங்கிறதுனால உன்னை பூஜை பண்ண சொன்னேன், ஆனா நீ என்னமோ உங்க அண்ணாவை சொல்றியே, உங்க அண்ணா என்ன வேற யாரை விட்டு வேணாலும் நான் பூஜை பண்ணி சொல்லிக்கிறேன், எனக்கு தெரியாத யாரையான்னு சொல்றதுக்கு உன்னை பண்ணணும்னு தான் சொன்னேன், நீ உங்க அண்ணா பண்ண சொல்றேங்கிறியே, இல்லையா வேண்டாம் நான் யாரையானு விட்டு பண்ணி சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு பெரியவா கோச்சுன்னொடனே இவர் பயந்து போயிட்டார். உடனே நமஸ்காரம் பண்ணி இல்லை இல்லை பெரியவா சொல்றத பண்றேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா நீ உள்ளுக்குள்ள போய் பூஜை பண்ணி நானும் உள்ளே உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா. பெரியவா உடனே ஸ்நானத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து உட்காந்துட்டா. அப்பப்போ எட்டி எட்டி பார்த்துன்னு வெளியில இருந்து வாழ்க்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுத்துட்டு 4 கால பூஜை பிரமாதமா நடந்தது. ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஏகாதச ருத்ர ஜபம் பண்ணி சுவாமிக்கு பூர்ணமா அபிஷேகம் பண்ணி ரொம்ப அழகான கோவில், ரொம்ப சுவாமி பிரமாதமா இருப்பார். அந்த முத்கலேஸ்வருக்கு சிவராத்திரி 4 கால பூஜையும் ஆச்சு. அப்படி பூஜையெல்லாம் ஆகி மறுநாளைக்கு அமாவாசை எல்லாம் ஆச்சு. அதுக்கு அடுத்த நாள் பெரியவாளோட குரு ஆராதனை. இந்த பரமகுரு ஆராதனைக்கும் குரு ஆராதனைக்கும் 8 நாள் வித்தியாசத்துல வரும். குரு ஆராதனை வந்தது. இந்த குரு ஆராதனைக்கு என்ன பண்ணினா, பரமகுரு ஆராதனைக்கு பண்ணினாப்பிலே 34 பேரை வச்சு யதோக்தமா ஆராதனை பண்ணணும்னு பெரியவா உத்தரவாயிடுத்து. எப்பொழுதும் 32 பேர் தான் வச்சு பண்றது. போன வாரம் பரமகுருவுக்கு 34 பேர் பண்ணினத்தினால, எதேச்சியா 2 வைதிகா வந்தோம்னா அவளையும் வச்சு பண்ணினத்தினால இப்போ குருவுக்கும் குறைக்கப்படாது அப்படின்ட்டு அதே 34 பேரை வச்சு ஆராதனை பண்ணினா. அந்த குருவுக்கு பரமகுருவுக்கு பண்றதே பெரியவா சொல்லுவா. பரமகுரு எப்பேற்பட்ட மகான் தபஸ்வி, அவருக்கு அவரோட தபஸுக்கு நாம என்ன பண்ணினாலும் போறாது. வெள்ளி சும்பா கொடுக்கணும், டம்ளாரா கொடுக்கணும், பஞ்சாத்திர உத்தினியா கொடுக்கணும், பவுன் காசா கொடுக்கணும், இதை கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கணும், ரொம்ப ஆசாசியா இதை பண்ணணும் அதை பண்ணும் பா, வாரி கொடுத்து ஆராதனை வைதிகளை கொடுத்து பண்ணணும் அப்படின்பா. அவர் அப்படி பெரிய காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதியா இருந்தார், சக்கரவர்த்தியா இருந்தவர், அதனால அவருக்கு பண்ணணுமா. இந்த குருவுக்கு பண்றதுக்கே சொல்லுவா பெரியவா. இவ்வளவு பெரிய பீடத்துல பீடாதிபதியா இருந்தார், ஆனா அந்த பீடத்துக்கு உண்டானதை ஒண்ணு சௌகரியத்தியான அவர் அனுபவிச்சதா தெரியல. 8 நாள் தானே இருந்திருக்கார். அதனால அவருக்கு பீடத்துல தான் இருந்து இதெல்லாம் ஏதோக்தமா ஒன்றும் பண்ணிக்கல. அதனால இப்போவான ஆராதனையான நல்லா விமர்சையா பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்கும் இப்படி சொல்லுவா. அப்படி இந்த குரு ஆராதனை ரொம்ப பிரமாதமா நடந்தது. எல்லாரும் ஆகாரெல்லாம் எடுத்து 4 மணிக்கு வெள்ளம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணினா தண்டத்தை தூக்கின்னு கிளம்பிட்டா. கிளம்பினா இந்த இந்த ஏகாம்பரம் ஓடி வந்தார். வந்து என்ன பெரியவா யாத்திரையானார். ஆமா அப்படின்னு. உடனே வாழ்க்கெல்லாம் அழாத குறையா போயிடுத்து. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஆராதனை பண்ணியிருக்கு, இப்பதான் எல்லாரும் சாப்பாடு ஆயின்னு இருக்கு, இப்போன்னு பார்த்து பெரியவா கிளம்பிட்டாளே அப்படின்னு. இவர் சொன்னார், இல்லை இப்பதான் ஆராதனை ஆயிருக்கு, இன்னும் சாப்பிட்டு இருக்கோம், இன்னும் சாப்பிட வேண்டிய இன்னொருத்தர் 2 பேர் இருக்கலாம், சாமான்லாம் போட்டது போட்டுபடி இருக்கு, எப்படி கிளம்பி வருது அப்படின்னா பெரியவா எல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும், ஏதானும் பண்ணணும்னா அவளை மற்றவாளை காரியம் பண்ண சொல்லு, நீ வண்டியை எடுத்துன்னு வா கிளம்ப என்னோட அப்படின்னு விட்டா. என்ன பண்றது, இருக்கிறவாளுக்குன்னு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும், கோபம் கூட வரும் நமக்கு, என்ன பெரியவா இப்படி கிளம்புறாளே அப்படின்னு. ஆனால் அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட எதனால என்னன்னு சொல்ல தெரியாது. இந்த காரியம் ஆற வரைக்கும் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ஷணம் இருக்க மாட்டான் அந்த இடத்துல. எப்படி ஒண்ணுமே இல்லாத இடத்துல எல்லாத்தையும் வரவழைச்சு ஆராதனை பண்ணி எல்லாத்தையும் அமக்கலப்படுத்துறாளோ, அதே மாதிரி அது முடிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் ஒண்ணுமில்லாத பாடு ஒடியே போயிடுவா அந்த இடத்த விட்டு. அது மாதிரி பெரியவா நடந்து போயிட்டா. 9 கிலோமீட்டர் நடந்து சாங்குவிங்கிற இடத்துக்கு போனா. அங்க போனா அங்க போய் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சஹஸ்ரார்ஜுன் பாக் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த சஹஸ்ரார்ஜுன் பாக்ல ஒரு கோவில், அந்த கோவில்ல தத்தாத்திரேயர் பிரதிஷ்டை பண்ணினா பெரியவாளுக்கு அவளுக்கு ஒரே சந்தோஷம், பெரியவா இருக்கிறதே பெரியவாளை முன்னால பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த தத்தாத்திரேய பிரதிஷ்டையை பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் திரும்பி ஷோலாப்பூருக்கே வந்துட்டா. ஷோலாப்பூர்ல வந்து அந்த பாலாஜி மந்திர்ல இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே பௌர்ணமி வந்தது, திருப்பி வபனம் வந்துடுத்து. வபனம் வந்து அந்த சாட்லா அப்படின்னு சொன்ன அந்த கம்பெனி இருந்தது, அதுல போய் பெரியவா வபனத்தெல்லாம் முடிச்சுண்டு அங்க ஒரு சிவன் லிங்க பிரதிஷ்டை பண்ணினா. இன்னைக்கும் இருக்கு இந்த சாட்லா கம்பெனியில ஒரு கோவில், சின்ன கோவில், சிவலிங்க பிரதிஷ்டை. அந்த சிவலிங்க பிரதிஷ்டை எல்லாம் பண்ணி அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டு பெரியவா அப்படியே நம்மனா கோஆபரேட்டிவ் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்க இருந்து தன்னோட அனுஷ்டானம் எல்லாம் முடிச்சுன்னு கிளம்ப போறா. அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணார், பிரபல்ல உபன்யாசகர் கிருஷ்ண பிரேமி சுவாமிகள் தரிசனத்துக்கு வந்திருந்தார். அவர் வந்தா பெரியவா அவர் வந்துட்டாருங்கிறதுனால என்னம்னா கிளம்பின பெரியவா அதே இடத்துலயே தங்கிவிட்டா. தங்கி பெரியவா மௌனமா உட்கார்ந்தா. இவரும் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணினார், எல்லாம் பண்ணினா பேசாத உட்கார்ந்தார் தரிசனம் பண்ணிட்டு. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் என்ற பாலுங்கிற என்ன பண்ணார், ஒரு பெரிய உபன்யாசகர் வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு பாகவதத்திலேருந்து ஏதானும் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா
அவர் ஒன்றும் சொல்லலை. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கையால் அவர் ஜாட காமிச்சார். இல்லை, எனக்கு சொல்ல முடியாது பெரியவா எதிர்க்க. அதாவது பெரியவாளை பார்த்த சந்தோஷம் அந்த ஆனந்தத்தில் பிரம்மானந்தத்தில் லயிச்சவாளுக்கு விண்டவர் கண்டிலர் கண்டவர் வெண்டிலர் அப்படின்லாம் சொல்கிறாளோ இல்லையோ, அது மாதிரி இந்த பிரம்மானந்தத்தை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் அது என்ன ஏதுன்னு என்ன வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியுமா, வர்ணிக்க முடியுமா, என்ன பண்ண முடியும்? அப்படியே எல்லாம் நின்று போயிடுறது. அதாவது நம்மளோட இந்திரியாதீதமானது அது. அப்போ அந்த ஆனந்தத்தில் எல்லா இடத்தும் நம்மளோட இந்திரியங்கள் எல்லாமே இல்லாது போயிடுறது. அதனால தான் அதைத்தான் கிருஷ்ணபிரேமி சொன்னார், இல்லை இப்போ என்னால் ஒன்றும் சொல்கிறாப்புல இல்லை, சொல்ல முடியாது அப்படின்னு. அது கூட வாயை திறந்து சொல்லலை, ஜாடையால் காமிச்சார். இது எதுக்கு முக்கியமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பெரியவா சந்நிதியில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எப்படி எல்லாம் அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. கிருஷ்ணபிரேமி சுவாமிகள்லாம் எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான பேர் மத்தியில் எப்படியெல்லாம் பிரவாகமாக கங்கா பிரவாகமாக எப்படியெல்லாம் உபன்யாசம் பண்ணுறா, எப்படி உலகத்தையே தன்னோட வாக் சாதுரியத்தினால ஆகர்ஷணம் பண்றா. அப்பேற்பட்டவா என்ன சொல்றேன்னு பெரியவாளுக்கு முன்னாலே ஏதாவது 2 வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்ல முடியாத அப்படியே இருக்கு அப்படின்னா, பிரமிச்சிருக்கு அப்படின்னா அதுதான் அது பரபிரம்மம் பெரியவா அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி. இது மாதிரி பல பேருக்கு அப்படிதானே ஏற்பட்டிருக்கு அனுபவம். அது வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது, அனுபவிச்சோம்னா தெரியும். அப்படி இருக்கிறதே. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு உத்தரவு கொடுத்துட்டு பெரியவா கிளம்பினா. பெரியவா கிளம்பி வந்துன்னு இருக்கா. வேற வழியில் இப்படி 2 ரோடு பிரியெடுத்து ஏகாம்பரத்திட்ட கேட்டா எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறதுக்காக. உடனே அவர் சொன்னார், இந்த பக்கம் போனால் அக்கல்கோட்டுங்கிற இடம் வந்து அப்படின்னா உடனே அந்த பக்கம் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டா, அக்கல்கோட் பக்கம். இந்த அக்கல்கோட்டுக்கு எதுக்காக அப்படின்னா, இவா இந்த சாங்வி சோலாப்பூர் இங்கெல்லாம் இருக்கிறது பார்க்கே அப்படின்னு ஒரு பக்தர். அவர் வந்து நிறைய ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவரோட உதவியில் போய் பல கேம்ப் எல்லாம் ஊரெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுலாம் ஏகாம்பரம் பண்ணியிருக்கார். இந்த பார்க்கே கூட வந்துருக்கார். அவர் என்ன பண்ணினார், இந்த கரஜால் அப்படிங்கிற ஊரில் கேம்பில் இருக்கிறதே அந்த பார்க்கே வந்து பெரியவாளை அக்கல்கோட் வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார். காரணம், அங்கே கஜானன் மகாராஜ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சாது இருக்கார், பெரிய தபஸ்வி சாது, பல பேருக்கு குருவா இருக்கார். அவர் இன்னும் பல தர்ம காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அங்கே வரணும் அப்படின்னு கேட்டு இந்த பார்க்கைக்கு உறவுகாரர் இந்த கஜான் மகாராஜ். இந்த கஜான் மகாராஜை பற்றி சொல்லி அதனால பெரியவா அங்கே அக்கல்கோட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார். அதனால பெரியவா அக்கல்கோட்டு அப்படின்னு அங்கே போக ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்படி போகிற வழியில் அந்த கஜானன் மகாராஜோட ஒரு கோஷாலை இருந்தது. அந்த கோஷாலையில் வாசம் பண்ணுறா, தங்குறா. இந்த கஜானன் மகாராஜோட அதுக்கு பேர் சிவானந்தாசிரமம் அப்படின்னு பேர். அதுக்குள்ளே போனால் கோஷாலைக்குள்ளே போய் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு போனால் உள்ளுக்குள்ளே நுழையிறதையே குதிரை கணைச்சிது. குதிரை கணைச்சாக்க எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா, அந்த கோஷாலைன்னு சொன்னால் ஒரே குதிரை கணைக்கிறது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்குறா, என்னமோ கோஷாலைன்னு குதிரை கொட்டாயா மாட்டு கொட்டாயா அப்படின்னு. இல்லை இல்லை இல்லை, முன்னால் குதிரையெல்லாம் கட்டியிருக்கா, பின்னால் கோஷாலை இருக்குது, நிறையா கோவெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொல்கிறா, குதிரை கொட்டாயா இருந்தானே அதுவும் பவித்திரம் தானே அப்படின்னு. குதிரை இருக்கிறதும் பவித்திரம் தானே. அஸ்வ பூஜை, கஜ பூஜை, கோ பூஜை எல்லாம் தானே பண்ணுறோம். அதனால் அதுவும் ஒரு பவித்திரமான ஒரு ஜீவன் அப்படிங்கிறதுனால தானே அதுக்கு பூஜை எல்லாமே நடக்கிறது. அதனால் இதுவும் நமக்கு பவித்திரம் தானே அப்படின்னா. உடனே பெரியவா அங்கேயே உட்காந்துட்டு அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாட்டுக்கு குதிரைக்கெல்லாம் பழங்கள் கிழங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்தா. கொடுக்கறதே கேட்குறா. அப்போ தான் பெரியவா விளையாட்டா கேட்குறா, மாட்டு கொட்டாயின்னு சொன்னால் குதிரை கொட்டாய்க்கு அழிச்சுன்னு வந்திருக்கே அப்படின்னா இது ஏதோ சமாளிக்கணுமே. அதனால என்ன பண்ணினார், ஏகாம்பரம் சொன்னார், ஆமாம்மா முன்னால் தான் குதிரை கொட்டாயா இருக்குது, பின்னால் மாடு இருக்குது அப்படின்னு. அதுக்கு உடனே வேதத்திலேயே அப்படி சொல்லியிருக்கு. ஸ்ரீ சுத்தத்தில் சொல்கிறது, அஸ்வபூர்வாம் ரதமத்யாம் ஹஸ்திநாத பிரபோதினியும் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதனால் முன்னால் குதிரை பின்னால் மகாலட்சுமின்னு சொல்கிறது. அதே மாதிரி இங்கே முன்னால் குதிரை இருக்குது, பின்னால் மாட்டுக்கொட்டாய் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே சிரிச்சுண்டே ரொம்ப ரசிப்பா. ஒரு பக்தர் இருந்தார், அவரே ஒரு பெரிய குருஜி. அவருக்கு இந்த கஜானன் மகாராஜுக்கு நிறைய சிஷ்யா. இந்த அக்னிஹோத்திரத்தோட பெருமையெல்லாம் பற்றி ரொம்ப பிரச்சாரம் பண்ணினவர். கோஷாலை இன்னும் பல விஷயங்கள் அங்கே பண்ணின்னு இருக்கார். பெரிய தர்மங்கள்லாம் பண்ணின்னு இருக்கார். பெரிய அவருக்கு ஒரு சம்ஸ்தானம் இருக்கு. அந்த அக்கல்கோட் மகாராஜ் பெரியவாளை வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா அக்கல்கோட்டுக்கு போனா. பக்கத்திலேயே அவரோட ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் கோவில். அங்கே போகிறதையே பெரியவாளை பூர்ண கும்பத்தோட இந்த கஜானன் மகாராஜ் கங்கை இன்னும் மேளதாள வாத்தியங்கள் எல்லாத்தோடையும் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு கொடுத்தார். அவரே வெளியில் வந்து கொடுத்தார். அதில் விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அவரோட ஆசிரமத்தில் ஒரு அறை இருக்குது, ஒரு ரூம் இருக்குது. அந்த ரூமில் தான் இந்த கஜானன் மகாராஜ் எப்பொழுதும் உட்காந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார்.
எல்லாரும் அவ சிஷ்யா வரவாள்லாம் அவரை போய் அந்த உள்ளதான் பாப்பாளை வழி அவர் அந்த உள்ள விட்டு வெளியில வரமாட்டார். அப்படி ஒரு விரதத்தோட அப்படியே இருந்திருந்தவர் பெரியவா வந்திருக்கான்னு பெரியவாளை அழைக்கிறதுக்காக மட்டும் வாசல்ல வந்து அவர் ரிசப்ஷன் கொடுத்தார். பெரியவாளை அழிச்சுன்னு போனார். அழிச்சுன்னு போய் உள்ள எல்லா இடத்தையும் சுத்தி காமிச்சு அவரோட ஆசிரமத்துல என்னென்ன இருக்கு எல்லாத்தையும் சுத்தி காமிச்சு அங்க ஒரு பெரிய மரம், ஆலமரம், ரொம்ப பழைய ஆலமரம், அதுக்கு அடியில ஒரு பெரிய மேடை போட்டிருந்தது. அந்த மேடையில பெரியவாளை உட்காத்தி வச்சு இவரெல்லாம் உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணினார். அந்த மேடையில என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, இந்த கஜானன் மகாராஜுக்கு தத்தாத்திரேயர் வந்து தரிசனம் கொடுத்திருக்கார். இவர் ரொம்ப ஜபம் பண்ணுவார், தப்பம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னோம். அவரே ஒரு பெரிய தபஸ்வி அப்படின்னு. அவருக்கு தத்தாத்திரேயர் பிரத்யக்ஷம். பொதுவாகவே மராட்டிக்காராளுக்கு கன்னடக்காராளுக்கெல்லாம் இந்த தத்தாத்திரேயர்ட்டு ரொம்ப பக்தி ஜாஸ்தி. இவருக்கு தத்தாத்திரேய பிரத்யக்ஷம். அந்த அரச மரத்துல அந்த மேடைக்கு அடியில தான் உட்கார்ந்துட்டு இவர் ஜபம் பண்றதே அந்த மேடையில் நின்று தரிசனம் கிடைச்சதா அவர் சொல்லியிருக்கிற பலதரம். எந்த இடத்துல அவருக்கு பரசுராமர் தரிசனம் கொடுத்தாரோ அதே இடத்துலயே பெரியவாளை உட்காத்தி வச்சு இவர் உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் பெரியவா அந்த பக்கத்துல ஆஞ்சநேயர் கோயில்ல போய் அங்க தங்கி இருந்தா. இப்ப ஸ்ரீராமநவமி வந்தது. ஸ்ரீராமநவமிக்கு அந்த இடத்திலேயே இருந்தா. இருந்து ரொம்ப பெரியவாளுக்கு திருப்தியா இருந்தது. இந்த அக்கல்கோட் மகாராஜை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, இன்னும் ஒரு பெரிய ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை வச்சிருக்கா, இயற்கை வைத்தியம் பண்றா, இயற்கையிலேயே நேச்சுரலா உருவாக்குற அந்த மூலிகை பண்ணை எல்லாம் வச்சிருக்கா. அக்னிஹோத்திரத்தை அதோட பெருமை என்ன, அக்னி உபாசனையோட தாத்பரியம் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல என்ன பல லாங்குவேஜ்ல புக் எல்லாம் பண்ணி பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதே மாதிரி அவளுக்கு வெளிநாட்டுல வெளிநாட்டுல எல்லா இடத்துலயும் பல இடத்துல பல சிஷ்யா. இன்னைக்கும் பல இடங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயானும் யாக யஜ்யங்கள்லாம் நடந்துன்னா அதுக்கு இந்த அக்கல்கோட்டுக்கு நாம போன் பண்ணி சொன்னா அவ நல்ல சுத்தமான பசு நெய்யெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறா. அப்படி ஒரு கைங்கறி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த இடத்துல இருந்து இந்த அக்கல்கோட்டு மகாராஜோட பெரியவா 3 நாள் தங்கி இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி வர வழியில ஒரு PWD குவார்டர்ஸ் பங்களா அதுல தங்கி இருந்தா. ஆனா அங்க ஸ்நானத்துக்கு முதலான அவங்க ஸ்நானம் பண்றதுக்கெல்லாம் வசதி இல்லாதனால என்ன பண்ணினா ஏகாதசி வந்துடுத்து. ஏகாதசி அன்னைக்கு அவங்க தான் ஸ்நானம் பண்ணுவா அப்படின்னு சொன்னோம். அதனால பக்கத்துல ரயில்வே ஸ்டேஷன் அக்கல்கோட் அப்படிங்கிறது மெட்ராஸ்ல இருந்து பாம்பே போற வழியில இருக்கிற ஒரு மார்க்கம். அந்த அக்கல்கோட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கேட்டை தாண்டினோன்னு ஒரு பம்ப் செட்டு, அந்த பம்ப் செட்டு ராஜா சாஹேப் அப்படின்னு ஒரு இஸ்லாமியரது அவரோட வயல்வெளியில இருக்கிற ஒரு பம்ப் செட்டு. அதுல தொட்டி கிட்டிலாம் இருக்கும். அதனால பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு அங்க போனா. அங்க போய் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அங்க ஜபம்லாம் பண்றதே அந்த ராஜா சாஹிபே வந்தார். அவர் வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியத்தை காமிச்சிறவர். அவர் பிறப்பால ஒரு இஸ்லாமியரா இருந்தா கூட பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தையோட அவர் கைங்கரியம் பண்ணினார். பெரியவா ரொம்ப என்னமோ அந்த இடம் அவளுக்கு இஷ்டமா இருந்தது. உடனே என்னம்னா இங்க ஏகாதசிக்கு ஜபம்லாம் பண்ணி பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு திருப்பி PWD குவார்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு அப்புறம் திருப்பி சாயந்தரம் அதே இடத்துக்கே போய் அந்த பம்பு செட்டுக்கு போய் அங்க அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு மறுநாளைக்கு அல்பத்வாதசி, அல்பத்வாதசிக்கும் இதே பம்பு செட்டுக்கு வந்து இங்க ஸ்நான அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி போயிட்டு 2-3 தரம் போயிட்டு வந்தா. இந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு சாயந்தரம் அங்க போய் திருப்பி ஸ்நானத்துக்கெல்லாம் போய் அங்க ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பல பேர் வந்து பஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா, நாம சங்கீர்த்தனம். அதுல இந்த ராஜா சாஹேபும் கலந்துட்டு பாடினர். அவர் பாடுறதே ஒரு பாட்டு அவர் பாடினது. அது என்னோட தாத்பரியம் அப்படிங்கிறத சொல்றேன். அண்டமும் நீயே பிண்டமும் நீயே அப்படின்னு எல்லாம் ஈஸ்வரனான நீதான் அப்படின்னு. அதாவது அண்டத்துல இருக்கிற பெரிய அத்வைத தத்துவம். இப்படி உலகத்துல பிரபஞ்சத்துல இப்படி நானாவிதமா பாக்குற அண்டச்சராச்சரங்கள் அப்படின்னு இது அத்தனையிலையும் என்ன இருக்கோ அதே தான் பிண்டம் அப்படின்னா நம்ம மனுஷ சரீரம் அதுக்குள்ளேயும் இருக்கு. இந்த பஞ்சபௌதீகமான பஞ்சபூதங்கள் தான் இப்படி அண்டச்சராச்சரமா விரிஞ்சிருக்கு. அதுவே தான் குறுகின ஃபார்ம்ல இப்படி மனுஷ சரீரமாவும் இருக்கு. அதனாலதான் அங்க இருக்கிறது உள்ள இருக்கிறது வெளியில, வெளியில இருக்கிறது உள்ள, அண்டமும் நீயே பிண்டமும் நீயே அப்படின்லாம் மகான்கள்ல வேதாந்தத்துல தத்துவத்தை சொல்றா. இதே இந்த ராஜா சாஹேப் பாடினா உருகி பாடினர். அதை கேட்டுட்டு பெரியவா வந்து அப்படியே உருகினா, கரைஞ்சு போய் சொல்றா, என்ன பக்தி பாரு அவருக்கு தான் அப்படின்னு பெரியவா அதை ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு சொன்னா. அதுலேருந்து தெரியறது யாரா இருந்தாலும் சரி பக்திங்கிற ஒண்ணு வந்துடுத்துனாக்க அந்த பக்தி பாவத்துல தங்கள் யாரு என்ன ஜாதி மதமா எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இருக்கிற இடம் தெரியாது போயிடுறது அப்படின்னு நமக்கு இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் உணர்த்துறது. அந்த ராஜா சாஹேபோட புள்ள இப்போ இருக்கார்.
அங்க போய் பார்க்கறதுக்கு திரும்பி போயிருந்தது. போனா அவர் பெரியவா, அவ அப்பா அந்த ராஜா சாஹேப் இருந்த போட்டோ எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கார். அந்த இடத்த பெரியவா வந்து தங்கினத்துக்கு ஞாபகார்த்தமா ஒரு நினைவு சின்னமா எழுப்பணும் அப்படின்னு அவர் புள்ள ஆசைப்படுறார். அப்படி இன்னும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி வச்சுட்டு இருக்கா. அந்த ராஜா சாஹேப் புள்ள சொன்னார். அதுக்கப்புறம் பெரியவா அந்த இடத்துல இருந்து கேம்ப் கிளம்பி போயாச்சு. அந்த ராஜா சாஹேப் காலமானார். அவர் எப்பொழுதுமே ஒரு வேதாந்தத்துல பக்தி மார்க்கத்துல ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ளவர் தான் அந்த ராஜா சாஹேப். அவரோட பக்திக்காகத்தான் போல இருக்கு தரிசனம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக பெரியவா அங்க ஸ்நானத்துக்கு வியாஜ்யம் பண்ற அந்த ஸ்நானம்ங்கிற வியாஜ்யத்துல அங்க போய் இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அந்த ராஜா சாஹேப் காலமான உடனே அவரோட இறுதி ஊர்வலம் போறதே அப்படி ஒரு பஜனை நடந்தது. ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்து பஜனை பாடிண்டே பின்னால வந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ராஜா சாஹேப் புள்ள சொல்றார், எங்க இஸ்லாம் மதத்துல இந்த மாதிரி இறுதி ஊர்வலம் எல்லாம் பொறுத்தே நாங்க எதுவுமே சத்தமே போடாத எங்களுக்கு மௌனமா தான் நாங்க போவோம். ஆனால் எங்க மதத்திலேயே இல்லாத ஒரு அதிசயமா இந்த ராஜா சாஹேப் காலமாயிட்டே எங்க அப்பா காலமாய் இருக்கிறதே அப்படி எல்லாரும் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு வந்தா அப்படி தெரிஞ்சது. அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஸ்திதியில் இருந்திருக்கார், ஒரு மகானா இருந்திருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னு அவர் சொல்லி அதிசயப்படுவார். அத மாதிரி இந்த ராஜா சாஹேப்போட பம்ப் செட்ல பெரியவா இருந்தா. அதுக்கப்புறம் நாகனாசூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடம், அங்க தானையா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பக்தர், அவரோட கார்டன் தோட்டம், அதுல போய் இருந்தா. வெறும் தோட்டம் விட்டோம் அப்படின்னா ஒன்றும் பெருசா இடம் இருக்காது, வெறும் வைக்கவில்ல குடிசை மாதிரி இருக்கும். அதுல ஒரு பெரிய குடிசையா இருந்து ரெண்டு பக்கம் திண்ணை அப்படி இல்லாம இருந்தது. அப்படி பெரியவா அங்க இருக்கிறதே ஹைதராபாத்ல முத்துசுவாமியர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் தான் கர்னூல்ல சங்கர மடம் எல்லாம் கட்டினவர். அவரோட பிள்ளைகள் எல்லாரும் தரிசனத்துக்கு வந்தா. இவாளுக்கெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே பாம்பேலேருந்து பாரதிய வித்யாபவனோட செக்ரட்டரி ராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் வந்தார். அவர் வரத்தே பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டான பிர்லாவோட சம்சாரத்தை அழிச்சுன்னு வந்திருந்தார் தரிசனத்துக்கு. எதுக்காக அந்த அம்மா வந்தா அப்படின்னா, பிர்லாவுக்கு ஒரு பெரிய ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு நோய், பெரிய நோய், அதுக்கு பெரிய ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு லண்டனுக்கு எடுத்துன்னு போயிருக்கா. அந்த லண்டன்ல போய் ஆபரேஷன் நடக்க போறது. ஆனா ஆபரேஷன் பண்ணினா கூட அவர் பழப்பரா என்ன ஆகும் ஏதாகும்னு தெரியாது அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டா. இது பண்ணி பார்க்கலாம், ஒரு சான்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், அது பலிக்கிறதும் பலிக்காதும் நம்ம கையில இல்ல, ஈஸ்வர அனுகிரகத்துல தான் இருக்கு, அதனால நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணீங்க, நம்மளால பண்ற முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை லண்டனுக்கு அழிச்சுன்னு போயிட்டா. அது இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஒரே பயமா போயிடுத்து. அதனால என்ன பண்ணினா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நேர பெரியவாள்கிட்ட வந்துட்டா. அந்த அம்மா சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்றா. பண்ணிட்டு குலுங்கி குலுங்கி அழுதுட்டே இருக்கா, எழுந்திருக்கவே இல்லை. அப்புறம் பெரியவா என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்க சொன்னா. அப்புறம் தான் சொன்னா, இது மாதிரி அவருக்கு ஆபரேஷன் நாளைக்கு ஆக போறது. இப்படி சொல்றா. டாக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணு தெரியல, பெரியவா மாங்கல்ய பிச்சை போடணும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட கையை இருந்துட்டு அழறா. பெரியவா உடனே என்ன பண்ணா, கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி இங்கேயே இருக்க சொல்லு அப்படின்னு பக்கத்துல 2 திண்ணை இருந்ததுன்னு சொன்னேன். அந்த தோட்டத்துல 2 திண்ணை, அந்த திண்ணையில ஒரு சாக்கை போட்டு உட்காத்தி வை, அவளுக்கு ஏதாவது தாகசாந்தி கொடு, இங்கேயே இருக்க சொல்லும். அவளை இருந்துட்டு அவ செக்ரட்டரியோட வந்திருக்கா, பிர்லாவோட செக்ரட்டரி அந்த அம்மாவை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார். இங்கேயே இருக்க சொல்லு, பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லு, ஒன்றும் ஆகாது, பயப்படுறாப்புல ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் ஆபரேஷன் ஆனோடனே அவர் சௌக்கியமா இருக்காரா என்னன்னு கேட்டு அந்த விஷயத்தை என்கிட்ட சொல்லிட்டு அப்புறம் ஊருக்கு போகலான்னு சொல்லு அப்படின்னு பெரிய உத்தரவு பண்ணிட்டா. அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி ரிலீஃபா இருந்தது, பரம சந்தோஷமா இருந்தது. இவ அதா சாந்திக்கு மோர்கூர் இதெல்லாம் கொடுத்தா சாப்பிட்டு அங்கேயே அந்த அம்மாவும் தியானம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டா. இங்க போன் வசதி, இது ஒரே குக்கிராமத்தில் போன் வசதி கிடையாது. அதனால இந்த செக்ரட்டரி என்ன பண்ணார், அக்கல்கோட்டுக்கு போயிருந்தார். அக்கல்கோட் போய் அங்கேருந்து லண்டனுக்கு ஃபோன் பண்ணி பிர்லாக்கு ஆப்ரேஷன் ஆச்சா, அவருக்கு நினைவு வந்துருத்தா, எப்படி இருக்கார், சௌக்கியமா இருக்காரா எல்லாம் விசாரிச்சுண்டு அப்புறம் சாயந்தரத்துக்கு மேல வந்ததுக்கு அப்புறம் விஷயத்தை பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டு, இது மாதிரி பெரியவா அனுகிரகத்துல அவருக்கு ஆப்ரேஷன் நல்லபடியா எடுத்து அவர் இப்ப சௌக்கியமா இருக்கிற கண்டத்திலேருந்து தாண்டிட்டார் அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி இந்த விஷயத்தை சொல்லி அவ பெரியவாள்கிட்ட பிரசாதம் வாங்கிட்டு பரம சந்தோஷத்தோடு போனா. இது ரொம்ப எல்லாருக்கும் ஒரு பார்க்குறவாளுக்கு ரொம்ப உருக்கமா இருந்தது. என்ன காசு இருந்தானே, பணம் இருந்தானே, எது இருந்தா என்ன, கடைசியில் யாரா இருந்தாலும் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு இடத்துல அடங்க வேண்டியிருக்கு. அடங்கி கடைசியில நம்மளால ஒன்றும் முடியல அப்படின்னு திரௌபதி என்ன பண்ணினா, தன்னோட முயற்சியில தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு பார்த்தா. அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் இல்லைன்னு ஹேண்ட்ஸ் அப் அப்படிங்கிற மாதிரி கையை தூக்கி கோவிந்தா அப்படின்னு கத்தினோன்னு பகவான் காப்பாத்தினாப்புல, நாமளும் என்னெல்லாமோ முயற்சி எல்லாம் பண்ணி பார்த்துக்கிறோம் நம்மளோட கஷ்டங்களை போக்கிக்க. ஆனா கடைசியா என்ன பண்றோம், அந்த பகவானோட சரணத்துல
போய் நாம் விழறதே தான் நமக்கு அது பூர்ணமான சாந்தியை கொடுக்கறது, என்ன பண்ணணுமோ பலனை கொடுக்கறது. அதை போல தான் இவாளும் இங்கே பிர்லாவுக்கு சௌரியமாகணும்னு கடைசியில் பெரியவாள்கிட்ட அந்த அம்மா சொன்னது என்னென்னா, எனக்கு எங்கேயும் போகிறதுக்கு தோணலை, பெரியவா தான் ஞாபகம் பெரியவாள்கிட்ட வரணும்னு தோணித்தான் என்னால் வந்தேன் அப்படின்னு. அந்த கிருத்தகிக்கு தான் பலருக்கு பின்னால் பெரியவா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறதே மடத்தெல்லாம் விஸ்தாரமாக கட்டி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி மடத்துக்கு பல கைங்கரியம் பண்ணினா அந்த பிர்லா குடும்பம். அப்படி பல பேர் தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகத்தை அடையிறா. இதை தொடர்ந்து நாமளும் பார்க்குறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முங்கேரன்ன, மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முங்கேரன்ன, கையார் குடைந்து குடைந்து உன் கழல் பாடி ஐயா வழியடியோம், ஐயா வழியடியோ வாழ்ந்தோங்கானாரழல் போல் செய்யா வெண்ணீராடி செல்வா சிறு மருங்குல் மையார் தடங்கள் மடந்தை மணவாளா ஐயானி ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டின் உய்வார்கள் உய்யும் உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம் எய்யாமற் காப்பாய், எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய் எம்பாவாய். ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் கூத்தன் இவ்வானும் கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி வார்த்தையும் பேசி வார்த்தையும் பேசி பழை சிலம்ப வார்கலைகள் ஆற்பரவம் செய்ய அணிகுழல் மேல் வண்டாப்ப புத்திகழும் பொய்கை புத்திகழும் பொய்கை புடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருஞ்சுனை நீராடேலோரியம் பாவாய் புத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருந்துணை நீராடேலோரியம்
பாவாய். பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால். பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால். அங்கங்குருகினத்தால் பின்னும் அறவர்த்தால் தங்கள் மலம் கழுவுவார். தங்கள் மலங் கழுவுவார் வந்து சார்தலினால். எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம் சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்தார்ப்ப. கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க. கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க. பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய். காதார் குழையாட பைம்பூன் கலல் ஆட. காதார் குழையாட பைம்பூன் கலல் ஆட. கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட. கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட. சீத புனலாடி சிற்றம்பலம் பாடி. சீத புனலாடி சிற்றம்பலம் பாடி. வேத பொருள் பாடி அப்பொருளாமாவாடி. சோதி திறம் பாடி சூழ்குன்றை தார் பாடி. ஆதி தீரம் பாடி அந்த மாமா பாடி. பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை. பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை தன் பாதத்திரம் பாடி. பாதத்திரம் பாடி ஆடேலோர் எம்பாவாய். ஓரொரு கால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம் பெருமான். சீரொரு கால் வாயோவாள் சித்தங்களி கூற. நீரொரு கால் ஓவா நீரொரு கால் ஓவா. நெடுந்தாரை கண் பணிப்ப பாரொரு கால் வந்தனையாள். விண்ணோரை தான் பணியாள் பேரறையக்கு இங்கனே. பேரறையற்கு இங்கனே பித்தொருவர் ஆமாறும். ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள். வாருருவ பூன்முலையீ வாருருவ பூன்முலையே. வாயார நாம் பாடி ஏருருவ பூம்புனல் பாய்ந்து. ஏருருவ பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய்.
முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின் முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின் மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல் மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல் பொன்னம் சிலம்பி சிலம்பி திருப்பூருவம் என்ன சிலை குலவி என்ன சிலை குலவி நம்பம்மை ஆளுடையாள் தன்னில் பிரிவிலா எங்கோமன் அன்பர்க்கு முன்னி அவள் நமக்கு முன்னி அவள் நமக்கு முன் சுரக்கும் இல்லருளே என்ன பொழியாய் மழையேலோ என்ன பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய் செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் வால் எங்கும் இல்லாததோர் இன்பம் நம்பாலதா செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் பால் எங்கும் இல்லாததோர் இன்பம் நம்பாலதா கொங்குன் கருங்குழலி நம் தம்மை கோதாட்டி இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்து அருளி செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை அங்கள் அரசை அடியோங்கட்காரமுதை நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய் அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் விண்ணோர் முடியில் மணித்தொகை வீரற்றார் போல் கண்ணார் இரவி கண்ணார் இரவி கதிர் வந்து கார்கரப்ப தன்னார் ஒளி மழுங்கி தாரகைகள் தாமகல பெண்ணாகி ஆனாய் அலியாய் பிறங்கொழி சேர் விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகி கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கடல் பாடி பெண்ணே பூம்பு
உங்கையிற்பிள்ளை உங்கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால் உங்கையிற்பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால் எங்கள் பெருமான் எங்கள் பெருமான் உனக்கொன்று உரைப்போம் கேள் எம் கொங்கை நின் நண்பர் அல்லார் தோள் சேரற்க எம்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க கங்குல் பகல் எண்கண் மற்றொன்றும் காணற்க எங்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க கங்குல் பகல் எம்கண் மற்றொன்றும் காணற்க இங்கு இப்பரிசே இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம்பாவாய் இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம் பாவாய் போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர் போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர் போற்றி அருளுக நின் அந்த மாம் செந்தளீர்கள் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராம் இணையடிகள் போற்றி மால் நான்முகனும் காணாத புண்டரீகம் போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன் மலர்கள் போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேரொரியம் பாவாய் போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன்மலர்கள் போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை
தாதாடு குன்றைச் சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.